નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓમ એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે 21 સપ્ટેમ્બરના રોજ લેવાના એકમ કસોટી અંતર્ગત અંગ્રેજીમાં જે ધોરણ 8માં જે અંગ્રેજીનું પેપર છે એ પેપરના અભ્યાસ માટેની મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન બેંકનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરવાનું છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, ચેનલમાં પહેલી વાર હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। प्रश्न नंबर 1 में आपेलू है रीड एनी वन ऑफ द पेसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। आपेलो पेरेग्राफ नो अभ्यास करो और नीचे आपेला प्रश्नना जवाब लखो। विद्यार्थी मित्रों, अहीं कोईपण एक पेरेग्राफना 5 प्रश्नों तमारा शिक्षक द्वारा तमने लखावामां आवशे। अहीं पेरेग्राफ आपेलो छे, नीचे प्रश्नों आपेला छे अने एना जवाब पेरेग्राफमां तमने अंडरलाइन करेला अने नंबर आपेला छे जे तेना जवाब છે। તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ 5 પેરેગ્રાફના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું। જો તમે પહેલી વખત હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી કરીને નવો વિડીયો તમને ઝડપથી મળી શકે। ચાલો પ્રશ્ન નંબર 2 થી આપણે સોલ્યુશન કરવાનું છે। પ્રશ્ન નંબર 2 છે કમ્પ્લીટ ધ ડાયલોગ યુઝિંગ ધ વર્ડ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ। કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરીને ડાયલોગ પૂર્ણ કરો। અંજલિ ने बिना वच्चेनो डायलॉग छे। अंजलि कहे छे व्हाट्स द वेधर लाइक टुडे, आजनु हवामान केवुं छे? तो बिना कहे छे आई थिंक, हूँ एवुं विचारूं छुं, इट इज हॉट एंड सनी, तापवानुं अने सूर्यप्रकाशवाळुं छे। तो अंजलि कहे छे लेट्स, चालो हेव अ लुक, चालो आपणे जोईए। तो ओपनिंग द विंडो, बारी खोलीने जुए छे। तो बिना कहे छे यस यू आर राइट, हाँ तारुं साचुं छे, इट्स टू हॉट, खूब ज गरम छे। तो अंजलि कहे छे प्लीज क्लोज द विंडो, कृपा करीने बारी बंद कर दे एंड स्विच ऑन द फैन, अने पंखो चालू कर। बिना कहे छे यस श्योर, चोक्कस। तो आ रीतनो डायलॉग कम्प्लीट करवानो छे। बीजो डायलॉग छे अभय अने भाविन वच्चेनो आपेलो छे। अभय कहे छे लेट्स गो खाली जग्या तो टू ध पार्क, चालो आपणे बगीचामां जईए। तो भाविन कहे छे यस दैट्स गुड आइडिया, हाँ ते सारो विचार छे। अभय कहे छे हाउ विल वी गो देर, हाउ एटले कई रीते आपणे त्यां जाशुं? तो भाविन कहे छे वॉट अबाउट, केवुं रहेशे? ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा में जाइए तो केवुं रहेशे? तो अभय कहे छे ओ दैट्स विल बी फन, तो खूब ज मजा आवशे। तो भाविन कहे छे ओके देन वी विल गो बाय रिक्शा। अभय कहे छे दैट्स फाइन, लेट्स गो, चालो आपणे जईए। तो आ रीतना संवाद कम्प्लीट करवानो छे। अहीं तीजो आपेलो छे जे अमृता अने सुनीता वच्चेनो छे। અને અમૃતા કે શેલ વી ટેક અ ટેક્સી ઓર અ બસ ટુ ધ મીટિંગ, મીટિંગ માટે આપણે ટેક્સી લેશું કે બસ? તો કહે છે વી હેડ બેટર ટેક અ બસ, બસ લેવી વધુ અનુકૂળ છે, કેમ કે ઇટ્સ ઓલમોસ્ટ ઇમ્પોસિબલ ટુ ફાઇન્ડ અ ટેક્સી ડ્યુરિંગ ધ રશ અવર, આ કલાકોમાં ટેક્સી મળવી ખૂબ જ અશક્ય છે। અમૃતા કહે છે ઇઝન્ટ ધેટ અ બસ સ્ટોપ ઓવર ધેર, અહીં નજીકમાં જ ક્યાં બસ સ્ટોપ છે? તો કહે છે યસ ઓ ધેર ઇઝ અ બસ નાવ, बस पण आवी गई, वी विल हेव टू रन टू कैच इट, चालो आपणे दौड़वुं जोईशे ने पकड़वा माटे, बस में जवा माटे। ओके ओ नो वी जस्ट मिस्ड इट, आपणे बस ने चूकी गया। सुनीता कहे छे नेवर माइंड, काई वांधो नहीं, दैट्स विल बी अनधर वन इन द 10 मिनिट, बीजी 10 मिनिट में बीजी एक बस आवशे। एना पछीनुं आपेलुं छे अहीं सुमित अने भूमित वच्चेनो छे। सुमित कहे छे वेर डीड सी गो, ते क्या गई हती? तो भूमित कहे छे सी वेंट टू ध मेडिकल स्टोर, ते मेडिकल स्टोर में गई हती। सुमित कहे छे टू ध बुक स्टोर, बुक स्टोर में गई हती? तो भूमित कहे छे नो आई सेड कि सी वेंट टू ध मेडिकल स्टोर, हूँ एम कहूँ छूँ कि ते मेडिकल स्टोर में गई हती। सुमित कहे छे ओ आई मिसअंडरस्टेन्ड, मने असमझवा फेर थयुं, यू आई थॉट, मैं एवुं विचार्युं कि यू सेड बुक स्टोर। तो भूमि कहे छे इट्स ओके बी केरफुल नेक्स्ट टाइम, आवती वखते काळजी राखजे, आवुं मिसअंडरस्टेन्ड न थाय। पांचमो डायलॉग आपेलो छे जे हीना अने सारा वच्चेनो छे। तो हीना कहे छे एक्सक्यूज मी कुड यू टेल मी, मने कही सके खाली जग्याए वे देव बुक स्टोर इज, देव बुक स्टोर कया रस्ते छे, क्या रस्ते? तो विच स्टोर, विच वे? सारा कहे छे यस इट्स धैट वे, यू गो स्ट्रेट, सीधा जाओ, देन टर्न लेफ्ट, डाबी बाजू वळो, इट्स ऑन द कॉर्नर ऑपोजिट द पोस्ट ऑफिस, અને તે પોસ્ટ ઓફિસના વિરુદ્ધના દિશામાં ખૂણા ઉપર છે। તો એના કહે છે થેન્ક્સ અ લોટ, તારો ખૂબ ખૂબ આભાર। સારા કહે યુ આર મોસ્ટ વેલકમ। તો આ રીતના ડાયલોગ કમ્પ્લીટ કરવાના
હતા। પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપણને કીધું છે ક્લાસિફાય ધ સેન્ટેન્સ ઇન્ટુ યસ્ટરડે એન્ડ ટુમોરો. ક્લાસિફાય એટલે અલગ અલગ કરો, વિભાજન કરો, વર્ગીકરણ કરો. જે યસ્ટરડે જે ભૂતકાળ છે તો ભૂતકાળના વાક્યો અને ટુમોરો આવતીકાલ ભવિષ્યના વાક્ય, ભવિષ્યકાળના વાક્યને અલગ અલગ કરવાના. જે ભૂતકાળ છે તો એમાં ક્રિયાપદનું ભૂતકાળનું રૂપ આવે અને વિલવાળું ભવિષ્યકાળ છે તો વિલ સાથે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ આવે. તો આપણે વાક્યને ઓળખવાના છે અને એને આપણે અલગ અલગ યસ્ટરડે કે ટુમોરો. પેલું છે માય બર્થડે, અહીંયા વિલ આવ્યું તો ભવિષ્યકાળ તો ટુમોરોમાં લખવાનું છે. વોઝ બોર્ન ભૂતકાળ આવ્યું તો અહીંયા યસ્ટરડેમાં લખવાનું છે. તો આ રીતે વાક્યને અલગ અલગ કરવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં તમને જે પેરેગ્રાફમાં અંડરલાઇન કરેલા શબ્દ આપ્યા છે એ બધા જ ભૂતકાળના વાક્ય છે ને અંડરલાઇન કર્યા સિવાયના વાક્ય છે એ વિલવાળા ભવિષ્યકાળના વાક્ય છે. વિલ, 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 વિલ. તો વિલવાળા ભવિષ્યકાળ એ તમારે ટુમોરો વિભાગમાં લખવાના છે. તો આ રીતે વાક્યને અલગ કરવાના છે. તો તમને 5 પેરેગ્રાફમાં અંડરલાઇન કરેલા વાક્ય છે એ ભૂતકાળના છે, જેમાં ભૂતકાળનું રૂપ આવશે, વોઝવેર આવશે અને અંડરલાઇન કર્યા સિવાયના વાક્ય છે વિલ પ્લસ ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ જે ભવિષ્યકાળ છે એ ટુમોરો વિભાગમાં આવશે. તો અહીં વાક્ય છે એનો અભ્યાસ તમે કરી લેજો. પ્રશ્ન નંબર 4 માં આપેલું છે ટર્ન ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સ ઇન્ટુ ક્વેશ્ચન. પ્રશ્ન વાક્ય બનાવો. કૌંસમાં આપેલા શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો, અંડરલાઇન કરેલો શબ્દને તમારે દૂર કરવાનો અને પ્રશ્ન વાક્ય બનાવવાનું છે. તો વિકાસભાઈ વોઝ ઇન ઇઝ ક્લાસરૂમ. વેર ક્યાં છે તો ઇન ઇઝ ક્લાસરૂમ. જવાબને દૂર કરો, લખો વેર. વોઝ વાળું છે તો વોઝ આગળ, વિકાસભાઈ પાછળ, બાકી બધું એમને એમ. તો વેર વોઝ વિકાસભાઈ. બીજું છે અજય એન્ડ અંકિત આર ટ્રુ ફ્રેન્ડ્સ. વુ કોણ મિત્રો છે તો અજય અને અંકિત. તો નામની જગ્યાએ વુ, બાકી બધું એમને એમ. તો વુ આર ટ્રુ ફ્રેન્ડ્સ. નંબર 3 હી ઓફર્ડ અ લડ્ડુ. વોટ શું ઓફર કરે છે તો લડ્ડુ. તો જવાબને દૂર કરો. વોટ ભૂતકાળનો પ્રશ્ન છે તો ડીડ આવશે. તો હી, વોટ ડીડ હી ને જ્યારે ડુ ડસ કે ડીડ આવે તે ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કરવાનું ભૂલવાનું નહીં. તો વોટ ડીડ હી ઓફર. નંબર 4 હાઉ મેની કેટલા કોમ્પ્યુટર છે તો 30. જવાબને દૂર કરો, લખો હાઉ મેની. હંમેશા હાઉ મેની વાળા પ્રશ્નમાં પાછળ સંખ્યા દર્શક વસ્તુ આવશે. તો હાઉ મેની કમ્પ્યુટર્સ. પછી ધેર આર છે તો આર આગળ, ધેર પાછળ, તો આર ધેર, બાકી બધું એમને ઇન ધ કમ્પ્યુટર લેબ. તો હાઉ મેની કોમ્પ્યુટર્સ આર ધેર ઇન ધ કમ્પ્યુટર લેબ. નંબર 5 વેન વડે ક્યારે તો ઓન ટ્યુઝડે. તો વેન ભવિષ્યકાળનો પ્રશ્ન છે તો વિલ આગળ, કરતા પાછળ, તો વિલ સી, રીચનું રીચ. તો વેન વિલ સી રીચ. તો આ રીતના જવાબ લખવાના છે. બીજામાં આપેલા છે વેર વડે પ્રશ્નો. તો વેર તો જવાબને દૂર કરો, લખો વેર વિલ સી ગો. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. વુ વાળું તો નામની જગ્યાએ વુ, બાકી બધું એમને એમ. વુ બ્રોક હિઝ લેગ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. વોટ ટી શર્ટને દૂર કરો, લખો વોટ. ભૂતકાળનો પ્રશ્ન છે તો ડીડ આવશે. ડીડ આવે તો ક્રિયાપદનું મૂળરૂપ કરી નાખવાનું ભૂલવાનું નથી. તો ફરીથી પ્રશ્ન બોલું છું. વોટ ડીડ ધે ગીવ ટુ ઓલ ધ સ્ટુડન્ટ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. હાઉ મેની તો 6. તો હાઉ મેની બોક્સીસ આર ધેર ઓન ધ ટેબલ. વેન જવાબને દૂર કરો. એસ વાળું વર્તમાનકાળ છે તો એમાં આવશે ડઝ. તો વેન ડઝ સંજય ગેટ અપ. પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન. તો આ રીતના પ્રશ્નો બનાવવાના છે. અહીં પ્રશ્ન 3 માં આપણને વેર વડે, વુ વડે, વોટ વડે, હાઉ મેની અને વેન વડે પ્રશ્નો આપવામાં આવેલા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ રીતના પ્રશ્નો બનાવવાના છે. બાકીના પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે ભાગ નંબર 2 માં કરશું. અહીં આપણે ઉદાહરણ માટે અભ્યાસ કરી લઈએ. બાકીના પ્રશ્નોનો અભ્યાસ કરી લેજો, શીખી લેજો ને પછી ભાગ નંબર 2 માં જવાબની ચકાસણી કરી લેજો કે તમારા પ્રશ્નો સાચા છે કે ખોટા. પ્રશ્ન નંબર 5 માં આપેલું છે ડુ એજ ડાયરેક્ટેડ. સૂચવ્યા મુજબ લખો. એની 1 આપણને પેરેગ્રાફ આપ્યા છે. તમારે 5 વાક્ય, યોર ફેવરિટ ટીચર, યોર ફેમિલી, યોર વિલેજ અથવા સિટી, યોર સ્કૂલ અને ક્લાસ ટીચર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચે આપેલા ટોપિક કોઈ પણ એક ટોપિક તમારા શિક્ષક દ્વારા તમને લખવામાં આવશે અથવા તમને ઓપ્શન આપશે કે તમે એની ઉપર તમારે 5 થી 7 વાક્ય છે એ લખવાના છે. તો આ હતું ધોરણ 8નું
અંગ્રેજીના પ્રશ્ન બેંકનું સોલ્યુશન. વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકી રહેતા પ્રશ્નનું સમજૂતી સાથેનું સોલ્યુશન ભાગ નંબર 2 ટૂંક સમયમાં મૂકવામાં આવશે. જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય, ચેનલમાં પહેલી વાર હોય, તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને નવા વિડીયો તમને ઝડપથી મળતા રહે. આભાર. ધન્યવાદ.